हेलो डियर स्टूडेंट्स, अज असी जमात 8वीं दी पाठ पुस्तक सुनहरी सवेर विच दर्ज पाठ 2 भले करम दा फल पढ़ांगे। सब तो पहला बेटे मैं तुहाडे नाल इस कहानी दा सार डिस्कस करांगी। कहानी भले करम दा फल दविंदर मंड दी लिखी हुई है। इस कहानी विच हमेशा नेकी अते भलाई दे काम करन दी सिक्ख्या दित्ती गई है, क्योंकि नेक कम्मां दा नतीजा हमेशा चंगा ही निकलदा है। यह कहानी राजा गोपाला अते राजा हरकारा दे आले दुआले घुमदी है। राजा गोपाला निमर अते भले दिल वाला बादशाह सी। वह हमेशा भलाई दे काम करदा सी, पर उस कोल हथियारां दा खजाना बहुत घट सी। जेकर उस दे सैनिक उस नूं सैना बारे कोई भी गल करदे तां ओह अगों यह जवाब दिंदा कि ओह शांति दा पुजारी है, इसलिए ओह सैना नालों ज़्यादा भलाई दे कामां विच पैसे खर्चण दी गल करके उन्हां नूं चुप करवा दिंदा। पर इस दे उल्ट राजा हरकारा बड़ा कमीना अते घटिया सी। उसकी प्रजा उस तों बड़ी दुखी सी, क्योंकि उसने लोकां उपर कई तरह के टैक्स लगाए हुए सन, जिस कारण प्रजा सहमी रहिंदी सी। एक दिन राजे हरकारे ने राजे गोपाले के खिलाफ जंग का ऐलान कर दिता। राजे गोपाले नूं अजिही घटना बारे अंदाजा भी नहीं सी। बेशक वह भी फौज समेत मैदान ने जंग विच आ डटिया, पर हथियारां दी घाट कारण उसका बहुत नुकसान होया। राजा माड़ी स्थिति विच अपना घोड़ा लैके जंगल वाल भज गया। वह संघने जंगल विच शेर ने राजे दे घोड़े नूं मार मुकाया। राजा अपने घोड़े की हालत देख के रोन लगा। इस तो बाद राजा गोपाला एक बस्ती नेड़े पहुंचा। उत्थे पहुंच के उसने एक किसान की तूड़ी ढोण विच मदद की। किसान ने उस दे बदले राजे नूं रुखी मिस्सी रोटी खाण नूं दित्ती। फिर राजा एक मैदान विच पहुंचा। भीड़ इकट्ठी हुई वेख के राजे ने किसी नूं लोकां दे इस इकट्ठ दा कारण पुछया, तां किसी ने दस्सिया कि कबीले दे सरदार दी मौत हो गई है ते कुछ मोहतबर व्यक्ति बाहरों आए लोकां विचों ही सरदार दी चोण करना चाहुंदे हन। नाल ही उन्हां ने यह शर्त रखी है कि वह उस व्यक्ति नूं कबीले का सरदार चुनणगे जिस व्यक्ति ने पिछले 24 घंटिया विच कोई भला काम किया होवे। उस भले काम का दोवां धिरां दा फायदा होया होवे, पर उस व्यक्ति नूं इस संबंधी सबूत पेश करना पवेगा। बाहरों आए व्यक्ति यह शर्त सुन के हैरान हो गए। उन्हां नूं अजिहा कोई व्यक्ति ना मिलिया। जदों राजे गोपाले दी वारी आई तां ओह चुप खड़ा सी। पुछण ते उसने दस्सिया कि उसने 24 घंटिया विच एक गरीब किसान की मदद की है, जिस नाल दोवां धिरां दा लाभ होया सी। ते राजे गोपाले ने सबूत वजों तूड़ी दे कख अपनी मोहरली जेब विचों कढ के विखाई। मोहतबर बंदियां ने राजे नूं अपना सरदार नियुक्त कर लिया ते जद उसने अपनी हड्डबीती सुनाई तां सारे राजे हरकारे दे विरुद्ध हो गए। उन्हां सबना ने राजे गोपाले का साथ दे के उसका राज उसनूं वापस दवा दिता। हुण राजा गोपाला उस कबीले का सरदार भी सी। राजे हरकारे का राज भी उस कब्जे विच सी अते अपनी प्रजा दी भी उसकी जिंद जान बन गई सी। हुण बेटे असी पेज नंबर 12 की रीडिंग शुरू करने तो पहला औखे शब्दां दे अर्थ विद पेंसिल अपनी अपनी पुस्तक ते लिखांगे। देखो बेटे, फर्स्ट वर्ड निमर निमाणा, भले दिल वाला, चंगे मन वाला, लोकां दी भलाई पर उपकार, सियाणे समझदार, जखीरा खजाना, शांति दे पुजारी, शांतमयी जीवन बतीत करने वाले। नाउ नेक्स्ट वर्ड देखो बेटे, विशाल वड्डा, टैक्स कर, प्रजा जनता, सहमी डरी खिलाफ विरुद्ध,
जंग, युद्ध, अंदाज़ा, अनुमान। नाउ नेक्स्ट वर्ड, मैदान ए जंग, जंग दा मैदान। चिंताजनक, तरसयोग, संगणे, कणे। नाउ नेक्स्ट वर्ड बेटे, ज़ारो ज़ार, रोना, उच्ची उच्ची रोना। नेक्स्ट वर्ड है आसमान, आकाश, राहगीर, राही, कम नबेड़ देवे, कम खत्म कर देवे। नाउ नेक्स्ट पेज नंबर बेटे 13। हाँ जी बेटे देखो बेटे पेज नंबर 13 ते कुप, मूसल, धन्नवाद, शुक्रिया, कबीले, एक जाति दे लोकां दा समूह, मोहतबर, भरोसेयोग जां पतवंते भी कहा जा सकता है। हुण बेटे असी पेज नंबर 12 दी रीडिंग करांगे। हाँ जी बेटे, भले करम दा फल। इस कहानी विच हमेशा नेकी अते भलाई दे काम करन दी सिੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ गई है, क्योंकि नेक ਕੰਮਾਂ ਦਾ नतीजा हमेशा चंगा ही निकलता है। राजा गोपाला बहुत निमर अते भले दिल वाला बादशाह सी। लोकां दी भलाई लई कोई कसर नहीं सी छड्डदा। ਉਹਨੂੰ ਸਿਆਣੇ ਮੰਤਰੀ ਅਕਸਰ ਕਹਿੰਦੇ, ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸਲਾਮਤ ਭਲਾਈ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸੈਨਾ ਵੱਲ ਵੀ ਧਿਆਨ ਦਿਓ। ਹਥਿਆਰਾਂ ਦਾ ਜ਼ਖੀਰਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਗੋਪਾਲਾ ਦਾ ਅਕਸਰ ਇਹੀ ਹੀ ਉੱਤਰ ਹੁੰਦਾ, ਅਸੀਂ ਜਦ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੁਝ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਕੀ ਕਹਿ ਲਓ, ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇ ਪੁਜਾਰੀ ਹਾਂ। ਹਥਿਆਰਾਂ ਨਾਲੋਂ ਪ੍ਰਜਾ ਦੀ ਭਲਾਈ ਦੇ ਕੰਮਾਂ 'ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਸਾ ਹੀ ਖਰਚਿਆ ਜਾਵੇ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਮੰਤਰੀ ਚੁੱਪ ਕਰ ਜਾਂਦੇ। ਹੁਣ ਬੇਟੇ ਕਹਾਣੀ ਦੇ ਆਰੰਭ ਵਿੱਚ ਦੋ ਮੁੱਖ ਪਾਤਰ ਰਾਜਾ ਗੋਪਾਲਾ ਅਤੇ ਰਾਜਾ ਹਰਕਾਰਾ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਇਸ ਕਹਾਣੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਪਾਤਰ ਹਨ। ਸਾਰੀ ਕਹਾਣੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਘੁੰਮਦੀ ਹੈ। ਰਾਜਾ ਗੋਪਾਲਾ ਇੱਕ ਨਿਮਰ ਸੁਭਾਅ ਦਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸੀ। ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਦੇ ਕੰਮ ਹੀ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਉਸ ਨੂੰ ਉਸਦੇ ਮੰਤਰੀ ਕਈ ਵਾਰ ਸਲਾਹ ਦਿੰਦੇ ਕਿ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸਲਾਮਤ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਲਾਈ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਸੈਨਾ ਵੱਲ ਵੀ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਆਪਣੇ ਸੈਨਿਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਚੁੱਪ ਕਰਵਾ ਦਿੰਦੇ ਕਿ ਉਹ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇ ਪੁਜਾਰੀ ਹਨ। ਹਥਿਆਰਾਂ ਨਾਲੋਂ ਪ੍ਰਜਾ ਦੀ ਭਲਾਈ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਪੈਸਾ ਖਰਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੰਤਰੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਚੁੱਪ ਕਰ ਜਾਂਦੇ। ਨੈਕਸਟ ਬੇਟੇ ਦੇਖੋ, ਫਿਰ ਉਹ ਹੀ ਗੱਲ ਹੋਈ। ਨਾਲ ਦੇ ਰਾਜੇ ਹਰਕਾਰੇ ਨੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਰਾਜ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਿਸ਼ਾਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਹੈ ਬੜਾ ਕਮੀਨਾ ਅਤੇ ਘਟੀਆ ਸੀ। ਪ੍ਰਜਾ ਉਸ ਤੋਂ ਦੁਖੀ ਸੀ। ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਟੈਕਸ ਉਸਨੇ ਲੋਕਾਂ ਉੱਪਰ ਲਾਏ ਹੋਏ ਸਨ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਰਾਜੇ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਰਾਜਾ ਉਸ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਸੀ। ਪ੍ਰਜਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਹਿਮੀ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਬੇਟੇ ਇੱਕ ਸੀ ਰਾਜਾ ਗੋਪਾਲਾ ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਸੀ ਰਾਜਾ ਹਰਕਾਰਾ। ਦੋਨਾਂ ਹੀ ਰਾਜਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨ ਅਸਮਾਨ ਦਾ ਫਰਕ ਸੀ। ਜਿੱਥੇ ਗੋਪਾਲਾ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦਾ ਪੁਜਾਰੀ ਸੀ, ਇੱਕ ਨਿਮਰ ਤੇ ਭਲੇ ਦਿਲ ਵਾਲਾ ਸੀ, ਉਸ ਦੇ ਉਲਟ ਰਾਜਾ ਹਰਕਾਰਾ ਇੱਕ ਕਮੀਨਾ ਤੇ ਘਟੀਆ ਕਿਸਮ ਦਾ ਇਨਸਾਨ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਰਾਜੇ ਗੋਪਾਲੇ ਦੇ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਤਾਂ ਉਸ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਰਚਣੀ ਚਾਹੀ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ ਰਾਜ ਉਸ ਕੋਲੋਂ ਖੋਹਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਪ੍ਰਜਾ ਵੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਦੁਖੀ ਸੀ। ਉਸਨੇ ਲੋਕਾਂ ਉੱਪਰ ਬਹੁਤ ਟੈਕਸ ਲਗਾਏ ਹੋਏ ਸਨ ਤੇ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਜੇ ਕੋਈ ਉਹਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਵੀ ਦਿੰਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਉਸ ਦੀ ਜਨਤਾ, ਉਸ ਦੀ ਪ੍ਰਜਾ ਜਿਹੜੀ ਸੀ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਉਸ ਤੋਂ ਸਹਿਮੀ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ ਬੇਟੇ ਨੈਕਸਟ ਪੈਰਾ ਦੇਖੋ। ਉਸ ਰਾਜੇ ਨੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਗੋਪਾਲੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ
ਜੰਗ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਰਾਜੇ ਗੋਪਾਲੇ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀ ਘਟਨਾ ਬਾਰੇ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹ ਵੀ ਫੌਜ ਸਮੇਤ ਮੈਦਾਨ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਆ ਡਟਿਆ, ਪਰ ਉਸ ਕੋਲੋਂ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਸੀ। ਉਸ ਦੀ ਫੌਜ ਦਾ ਬਹੁਤ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ। ਰਾਜਾ ਇਸ ਮਾੜੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਘੋੜਾ ਲੈ ਕੇ ਜੰਗਲ ਵੱਲ ਭੱਜ ਗਿਆ। ਉਸ ਦੀ ਹਾਲਤ ਕਾਫੀ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਉਹ ਇੱਕ ਸੰਘਣੇ ਜੰਗਲ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਉੱਪਰੋਂ ਕਾਫੀ ਹਨੇਰਾ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਸੀ। ਉਸ ਨੇ ਘੋੜਾ ਇੱਕ ਰੁੱਖ ਹੇਠ ਬੰਨਿਆ, ਆਪ ਰੁੱਖ ਤੇ ਚੜ ਗਿਆ। ਅੱਧੀ ਕੁ ਰਾਤ ਨੂੰ ਉਸ ਨੂੰ ਸ਼ੇਰ ਦੀ ਦਹਾੜ ਸੁਣੀ। ਉਹ ਡਰ ਗਿਆ। ਉਸ ਨੇ ਹੇਠਾਂ ਵੱਲ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੀ। ਉਸ ਨੂੰ ਭਾਵੇਂ ਕੁਝ ਨਜ਼ਰ ਨਾ ਆਇਆ, ਪਰ ਸ਼ੇਰ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਘੋੜੇ ਨੂੰ ਮਾਰ ਮੁਕਾਇਆ ਸੀ। ਰਾਜਾ ਆਪਣੇ ਘੋੜੇ ਦੀ ਅਜਿਹੀ ਦਰਦਨਾਕ ਮੌਤ ਦੇਖ ਕੇ ਜ਼ਾਰੋ-ਜ਼ਾਰ ਰੋ ਪਿਆ। ਸਵੇਰ ਹੋਈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਭੁੱਖ ਸਤਾਉਣ ਲੱਗੀ। ਚੱਲਦਾ ਚੱਲਦਾ ਉਹ ਇੱਕ ਬਸਤੀ ਨੇੜੇ ਜਾ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਉਸ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਤੇ ਪਈ ਜੋ ਤੂੜੀ ਢੋ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਰਾਜੇ ਨੇ ਉਸ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਆ ਸਕਦਾ ਹਾਂ? ਹੁਣ ਬੇਟਾ ਇਸ ਪੈਰੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਕਿ ਜਦੋਂ ਰਾਜੇ ਹਰਕਾਰੇ ਨੂੰ ਰਾਜੇ ਗੋਪਾਲੇ ਦੇ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਨੇਕ ਦਿਲ ਇਨਸਾਨ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜੰਗ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਇਸ ਘਟਨਾ ਬਾਰੇ ਰਾਜੇ ਗੋਪਾਲੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਅਨੁਮਾਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਕੋਈ ਮੇਰੇ ਖਿਲਾਫ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਗੋਪਾਲੇ ਨੇ ਭਾਵੇਂ ਸੈਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਸ ਦਾ ਡਟ ਕੇ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਉਸ ਕੋਲ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਉਸ ਦਾ ਕਾਫੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ। ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਘੋੜੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜੰਗਲ ਵਿੱਚ ਨੱਸ ਗਿਆ, ਭਾਵ ਕੇ ਭੱਜ ਗਿਆ। ਜਦ ਉਹ ਸੰਘਣੇ ਜੰਗਲ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਿਆ ਤਾਂ ਕਾਫੀ ਹਨੇਰਾ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਸੀ। ਉਸਨੇ ਆਪਣਾ ਘੋੜਾ ਇੱਕ ਰੁੱਖ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਬੰਨਿਆ ਤੇ ਆਪ ਰੁੱਖ ਤੇ ਚੜ ਗਿਆ। ਅਚਾਨਕ ਇੱਕ ਸ਼ੇਰ ਆਇਆ ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਰਾਜੇ ਗੋਪਾਲੇ ਦੇ ਘੋੜੇ ਨੂੰ ਮਾਰ ਮੁਕਾਇਆ। ਰਾਜਾ ਆਪਣੇ ਘੋੜੇ ਦੀ ਅਜਿਹੀ ਦਰਦਨਾਕ ਖੌਫਨਾਕ ਮੌਤ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਉੱਚੀ ਉੱਚੀ ਰੋਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਜਦੋਂ ਸਵੇਰ ਹੋਈ ਤਾਂ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਭੁੱਖ ਲੱਗਣ ਲੱਗੀ, ਤਾਂ ਉਹ ਇੱਕ ਬਸਤੀ ਦੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਉਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤਾ ਜੋ ਕਿ ਆਪਣੀ ਤੂੜੀ ਢੋ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਰਾਜੇ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਆ ਸਕਦਾ, ਤਾਂ ਜੋ ਉਸ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕੇ। ਨੈਕਸਟ ਬੇਟੇ ਦੇਖੋ, ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਅਸਮਾਨ ਵੱਲ ਵੇਖਿਆ। ਕਾਫੀ ਸੰਘਣੇ ਬੱਦਲ ਛਾਏ ਹੋਏ ਸਨ। ਉਸਨੇ ਤੁਰੰਤ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਪਿਆਰੇ ਰਾਹਗੀਰ, ਜੇ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਆ ਪੱਠਿਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਨਿਬੇੜ ਦੇਵੇਂ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਹੁਣ ਬੇਟੇ ਰਾਜੇ ਗੋਪਾਲੇ ਨੂੰ ਭੁੱਖ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਜਦ ਉਸਨੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਆ ਸਕਦਾ ਹਾਂ, ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਆਕਾਸ਼ ਵੱਲ ਝਾਤੀ ਮਾਰੀ ਤਾਂ ਸੰਘਣੇ ਬੱਦਲ ਛਾਏ ਹੋਏ ਸਨ। ਉਸ ਨੂੰ ਲੱਗਾ ਕਿ ਇਹ ਰਾਹਗੀਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਹੇ ਪਿਆਰੇ, ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਪੱਠਿਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਨਿਬੇੜ ਦੇ, ਇਸ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਨਾਓ ਨੈਕਸਟ ਪੇਜ ਬੇਟੇ 13 ਪੇਜ। ਰਾਜੇ ਗੋਪਾਲੇ ਨੇ ਪੱਠਿਆਂ ਦੀਆਂ ਪੰਡਾਂ ਸਿਰ ਤੇ ਚੁੱਕ ਕੇ ਛੇਤੀ ਨਾਲ ਕੁੱਪ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਉਸ ਕੰਮ ਬਦਲੇ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਰੁੱਖੀ ਮਿੱਸੀ ਰੋਟੀ ਖਾਣ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਰਾਜੇ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਛਾਣ ਲੁਕਾ ਕੇ ਰੱਖੀ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਕੇ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਗਿਆ। ਜਦ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਬੇਟਾ ਉਸ ਨੂੰ ਉਸ ਕੰਮ ਦੇ ਬਦਲੇ ਰੋਟੀ ਖਾਣ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਤਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਰਾਜੇ ਗੋਪਾਲੇ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਇਹ ਨਾ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਰਾਜਾ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਉਸ ਤੋਂ ਰੋਟੀ ਖਾ ਕੇ ਉਸ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਕੇ ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਰਾਜਾ ਗੋਪਾਲਾ ਤੁਰਦਾ ਤੁਰਦਾ ਇੱਕ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਉੱਥੇ ਉਸਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭੀੜ ਵੇਖੀ। ਰਾਜੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਭੀੜ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਉਸ ਇਕੱਠ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਿਆ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਬੇਟਾ, ਪਹਿਲੇ ਰਾਜਾ ਗੋਪਾਲਾ ਕਿੱਥੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਸੀ? ਇੱਕ ਬਸਤੀ ਵਿੱਚ। ਹੁਣ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ? ਇੱਕ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ। ਠੀਕ ਹੈ।
ਉੱਥੇ ਉਸਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਬਹੁਤ ਭੀੜ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਸ ਭੀੜ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਉਸਨੇ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਇੱਥੇ ਇਕੱਠ ਕਿਉਂ ਹੈ। ਇਸ ਇਕੱਠ ਬਾਰੇ ਉਸਨੇ ਉਸ ਕੋਲੋਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ। ਭੀੜ ਵਿਚਲਾ ਵਿਅਕਤੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਰਾਤ ਇਸ ਬਸਤੀ ਦੇ ਕਬੀਲੇ ਦੇ ਸਰਦਾਰ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਸਰਦਾਰ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਇਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਬਾਹਰੋਂ ਆਉਂਦੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਅੱਜ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਹੀ ਮੌਤਬਰ ਵਿਅਕਤੀ ਇੱਥੇ ਆ ਖੜੋਏ ਹਨ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਅਜੀਬ ਹੈ। ਕਿਹੜੀ ਸ਼ਰਤ? ਰਾਜਾ ਹੈਰਾਨੀ ਨਾਲ ਬੋਲਿਆ। ਤੂੰ ਇਹਨਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਵਿੱਚ ਖੜ ਜਾ, ਤੈਨੂੰ ਆਪੇ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਊ। ਹੁਣ ਬੇਟੇ ਰਾਜਾ ਗੋਪਾਲਾ ਜਦੋਂ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਿਆ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਦੱਸਣ ਅਨੁਸਾਰ ਉਸ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਇਸ ਕਬੀਲੇ ਦੇ ਸਰਦਾਰ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਮੋਹਤਬਾਰ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਸਰਦਾਰ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਸ਼ਰਤ ਸੀ। ਰਾਜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਇੱਕ ਇਹ ਸ਼ਰਤ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਿਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਇੱਥੇ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਣ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਆਪੇ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ। ਸੋ ਬੇਟਾ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਪੇਜ ਨੰਬਰ 12 ਅਤੇ ਪੇਜ ਨੰਬਰ 13 ਦੀ ਰੀਡਿੰਗ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਕਲਾਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੇਟਾ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਰਿਵਾਈਜ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਔਖੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਅਰਥ ਵੀ ਪੜ੍ਹਨੇ ਹਨ। ਟਿਲ ਦੈਨ ਗੁੱਡ ਬਾਏ।